Dear students, today we are going to deal with one of our important topic, that is the first industrial revolution. Industrial revolution in modern history, the process of change from an agrarian and handicraft economy to one dominated by industry and machine manufacturing. The Industrial Revolution it was a process of change from an agrarian and handicraft economy to one dominated by industry and machine manufacturing. The process began in Britain in the 18th century and from there spread to other parts of the world. The first Industrial Revolution began in Great Britain after 1750, particularly in 1760. The profits Britain had enjoyed due to booming cotton and trade industries allowed investors to support the construction of factories. British entrepreneurs interested in taking risks to make profits were leading the charge of industrialization. It began in Great Britain's textile industry and was boosted by advancements in steam power and the iron industry. The Industrial Revolution made some major impacts on British society, including the rise of factories, urbanization, humanitarian problems, and improvements in transformation. What are the impact of Industrial Revolution in England? It began in Great Britain's textile industry and was boosted by advancements in steam power and the iron industry. The Industrial Revolution made some major impacts on British society, including the rise of factories, urbanization, humanitarian problems, and improvements in transformation. Yes, here when we discuss the prelude of the Industrial Revolution, the population explosion. First one, famine, then war, and then disease, stricter quarantine measures, the elimination of the black rat. Historical significance of the Industrial Revolution. The Industrial Revolution changed human life drastically. ഒരു വൻ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു മാറ്റം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. മോർ വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ് 250+ years than in the previous 2500+ years of known human history. എന്താ പറയുന്നത്, ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ്, അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു 2500 വർഷങ്ങൾ, 2600-ലധികം വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റവും അതിനുശേഷം, അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷന് ശേഷം വന്ന ഒരു 250 വർഷത്തെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള ചേഞ്ചാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതായത് 2500 വർഷം കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചേഞ്ചിനേക്കാൾ മാറ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ നടന്നതിന് ശേഷമുള്ള 250 വർഷങ്ങൾക്ക്. What was the Industrial Revolution? The Industrial Revolution refers to the greatly increased output of machine-made goods that began in England in the 1700s. Industrial Revolution എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഇൻക്രീസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് മെഷീൻ മെയ്ഡ് ഗുഡ്സ്, മെഷീൻ മെയ്ഡ് ഗുഡ്സിന്റെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട്സ്, അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ മെഷീൻസ് വെയർ ഇൻവെന്റഡ് വിച്ച് റീപ്ലേസ്ഡ് ഹ്യൂമൻ ലേബർ. ഒരുപാട് മെഷീൻസ്, സ്റ്റീം പവർ, അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടു സ്റ്റീം പവർ, ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റീം പവർ ആണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ ഒരുപാട് മെഷീൻസ് കണ്ടെത്തി. ആൻഡ് അതായത് മെഷീൻസ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല, നമ്മളെ പ്രോസസ്സ് കുറച്ച് ഈസി ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷീൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും കാലം ജനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായത്
വർക്കേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ജോലി ഇപ്പോൾ മെഷീൻസ് എടുക്കുന്നത്. അതായത് ഹ്യൂമൻ ലേബർ വാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദി ഇൻവെന്റഡ് മെഷീൻസ്. ന്യൂ എനർജി സോഴ്സസ് വെയർ developed to power the new machinery. Water, steam, electricity, oil, that is gas and kerosene. New energy sources were developed to power the new machinery. New machinery ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് പവർ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ എനർജി സോഴ്സസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വാട്ടർ, സ്റ്റീം, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഓയിൽ, വിച്ച് മീൻസ് ഗ്യാസ്, കെറോസിൻ എക്സെട്ര. അതായത് ഓരോ മെഷീൻസും പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു പവർ വേണം അല്ലേ, അതിനൊരു ഊർജം വേണം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇന്ധനം വേണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്ധനം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി. ഇൻക്രീസ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് മിനറൽസ്. അതുപോലെ മെറ്റൽസും മിനറൽസും വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മെറ്റൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽസ് ആണ് അലുമിനിയം, കോൾ, കോപ്പർ, iron, etc. ബ്രിട്ടൻ ടേക്സ് ദി ലീഡ്. അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനിൽ ബ്രിട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ബ്രിട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ്, ബ്രിട്ടന് ഏകദേശം അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങള് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊരു ഗ്രേറ്റ് പവർ ആയിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ബ്രിട്ടനെ സഹായിച്ചു. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ബ്രിട്ടനെ ഗ്രേറ്റ് പവർ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ. മറ്റ് വേൾഡ് കൺട്രീസിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതല്ല, ബ്രിട്ടനെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഹയർ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വലിയ തോതിലുള്ള പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലെന്റിഫുൾ അയൺ ആൻഡ് കോൾ, അതാണ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനെ ഫസ്റ്റ്, അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടനിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പ്ലെന്റിഫുൾ അയൺ ആൻഡ് കോൾ, അതായത് ബ്രിട്ടനിലെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഇത്രയും ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ബ്രിട്ടന്റെ കയ്യിൽ ഭദ്രമായിരുന്നു. പ്ലെന്റിഫുൾ അയൺ ആൻഡ് കോൾ, എ നാവിഗബിൾ റിവർ സിസ്റ്റം. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടന്റെ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ വണ്ടർഫുൾ നാവിഗബിൾ റിവർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദി കോളനീസ് ദാറ്റ് സപ്ലൈഡ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ബോട്ട് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഗുഡ്സ്, അതായത് ഒരുപാട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ത്യ എന്തായിരുന്നു? ബ്രിട്ടന്റെ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോളനി. ബ്രിട്ടന്റെ കോളനി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ അല്ലെ. 1947 ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഇന്ത്യയെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയതും അവര് ഇന്ത്യ വിട്ടു പോയതും. അത്ര കാലം 1600 മുതൽ 1947 വരെ ബ്രിട്ടന്റെ കുത്തകയായിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന അവരുടെ കോളനി. അപ്പോ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കോളനീസ് ബ്രിട്ടൻ ഉണ്ട്. ഓൾ ദീസ് കോളനീസ് സപ്ലൈഡ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ബോട്ട് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ്. ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്, ഒപ്പം ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ബ്രിട്ടനിലെ മെഷീൻ മെയ്ഡ് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഈ കോളനികളിൽ നിന്നായിരുന്നു അവര് മാർക്കറ്റായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ കോളനികളിലാണ് അവര് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ടുള്ളത്. എ ഗവൺമെന്റ് ദാറ്റ് എൻകറേജ്ഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഇൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ്സ് നേവി ടു പ്രൊട്ടക്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ട്രേഡ്. അതുപോലെ ബ്രിട്ടൻ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് എൻകറേജ്ഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് നല്ല തോതിൽ എൻകറേജ് ചെയ്തു. ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ്സ് നേവി, അതിന്റെ നേവി ബ്രിട്ടീഷ് ട്രേഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഡൊമസ്റ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഡൊമസ്റ്റിക് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് in late 1600s to late 1800s. Domestic system could not keep up with demand. The Industrial Revolution. Transportation improved. Industrial Revolution one of the important course impact എന്ന് പറയുന്നത് transportation improved. Ships, trains and automobiles.
in ships, wooden ships. First they used wooden ships. Then അവിടെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നു. വുഡൻ ഷിപ്സ് മാറി അയൺ ഷിപ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. Then also it improved to the steel ships, wooden ships, iron ships and steel ships. Then they used wind powered sails and then അതിനൊരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജ്, ഒരു ഡെവലപ്ഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീം പവേർഡ് ബോയിലേഴ്സ്. ദെൻ ഓൾസോ ദേ യൂസ്ഡ് ട്രെയിൻസ് അല്ലെ, ഒരുപാട് ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻസ്. നമ്മുടെ നാട്ടുകളിലൊക്കെ ട്രെയിൻ 1856 കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ട്രെയിൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ സിസ്റ്റം ആരംഭിക്കുന്നത്. റെയിൽവേ സിസ്റ്റം ആരംഭിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ റെയിൽവേ സിസ്റ്റം ആരംഭിക്കാൻ ഇടയുണ്ടാക്കിയ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂക്ക് ആൻഡ് കോർണറുകളിലുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒരുമിച്ച് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ എന്താരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ സിസ്റ്റം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1800 1850 കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ സിസ്റ്റം ആരംഭിക്കുന്നത്. അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്രോതസ്സായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് റെയിൽവേ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്. ദെൻ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി development of industries, and after transportation there also one important element, that is communication. Communication also improved, like telegraph, telephone, radio. അല്ലേ, ഇന്ത്യയിൽ പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആരംഭിക്കുന്ന ആരാ? ഇന്ത്യയിൽ പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആരംഭിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ്. Then keep in mind telegraph, telephone and radio. Background of the Industrial Revolution. It's a scientific revolution and it's also an intellectual revolution. They encouraged learning and the search for better and newer ways of doing things. The intellectual revolution encouraged learning and the search for better and newer ways of doing things. Agricultural revolution. Landowners experimented in their enclosures. Seed drill, crop rotation, livestock breeding. This seed drill, seed drill. Innovations. The threshing machine. This is the threshing machine. And townsheds for field system. Agricultural revolution li varuna karyana idu, adayathu 4-field system. First wheat, barley, turnips and clover. അതായത് 4-field system എന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്താണ്. അത് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്തത് ചാൾസ് ടേൺടിപ്പ് ടൗൺഷെൻഡ്. ഇതാണ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫീൽഡില് ഫസ്റ്റ് വീറ്റ്, ബാർലി, ടേൺഷിപ്സ് ആൻഡ് ക്ലോവർ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ടേൺഷിപ്സ്, ക്ലോവർ, വീറ്റ്സ് ആൻഡ് ബാർലി, ദെൻ ക്ലോവർ, വീറ്റ്, ബാർലി, ടേൺഷിപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഓരോ കൊയ്ത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഫീൽഡിൽ കൃഷി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിനെ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും. ദെൻ ഫാക്ടറി സിസ്റ്റം. ഇറ്റ്സ് എ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്, ഫാക്ടറി സിസ്റ്റം. Let's discuss this one in our next class, okay? Then keep in mind about the important elements in the Industrial Revolution. It changed the world by transforming business, economics and society. These shifts had major effects on the world and continue to shape it today. Before industrialization, most European countries had economies dominated by farming and artisan crafts such as hand-woven clothes. Okay, you know very well, before industrialization, there is dominance of farming and artisan crafts, that is handicraft industries. Then, by the introduction of Industrial Revolution, it changed the world in the field of business, economics and also the society. These shifts had major effects on the world and continue to shape it today.
continued to shape it